सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रही सारी दर्शकों का मैं तरनजीत कौर अजीत खबरों के इस बुलेटिन में नेका स्वागत करती हाँ। आओ सब तो पहला नजर मारते हैं अज ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ खबरों ते। किसानां दी केंद्र सरकार नाल गल रही बेसिट्टा। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि किसानां दी पिठ विच छुरा खोबिया गया है। बरगाड़ी वेले बादल अते श्री फतेहगढ़ साहिब विच कैप्टन वल्लों कीती जा रही है उही गलती, कहा ध्यान सिंह मंड ने। सुखदेव सिंह ढींडसा का कहना है कि किसानां ते सरकार विचाले गलबात टुटना अत मंदभागा ते आखिर हरसिमरत बादल नूं समझ आई मोदी सरकार दी नीति ते नीयत। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ अहम खबरां। नवे खेती कानूनां खिलाफ संघर्ष कर रही किसान जथेबंदियां दी केंद्र सरकार नाल गलबात बेसिट्टा रही। किसान इन्ने गुस्से विच सी कि मीटिंग दा बाइकाट कर दिता गया। किसानां ने इल्जाम लाया कि सरकार किसानां नूं गुमराह कर रही है। किसानां ने एक्ट दीआं कापियां पाड़ के रोस प्रदर्शन किया। किसान लीडरां ने कहा कि सरकार किसानां दे मुद्दिआं बारे संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि गलबात दे नां ते किसानां नाल मजाक किया गया है। मीटिंग विच कोई भी मंत्री जां सरकार दा सियासी नुमाइंदा नहीं सी। उन्होंने कहा कि हुण सरकार नूं पंजाब आके ही गलबात करनी पएगी। किसानां ने कहा है कि सानूं बुला के कोई भी गलबात नहीं कर रहा सी। मीटिंग लई ना कोई मंत्री पहुंचिया ते ना ही प्रधानमंत्री दफ्तर दा नुमाइंदा। इसलिए असीं मीटिंग विच उठ के बाहर आ गए। किसानां ने कहा कि केंद्र सरकार दे किसी भी मंत्री नूं पंजाब नहीं वड़न दिता जावेगा। उन्होंने संघर्ष नूं होर तेज करन दा ऐलान कीता है। दस दईए कि किसानां ने अपणियां ये मंगां सरकार सामने रखियां सी, पर मीटिंग विचाले ही टुट गई। पहली सारे 3 नवे खेतीबाड़ी कानूनां नूं रद्द किया जावे। दूजी स्वामीनाथन रिपोर्ट मुताबिक फसलों के उचित मुल दिते जाण। तीजी घट्टो घट्ट समर्थन मुल नूं कानूनी मानता दी जावे ते चौथी सरकार MSP ते कणक ते झोने वांग होर फसलां भी खरीदे। पंजवीं फसलों की गुणवत्ता सरकारी एजेंसियां तय करन। अज केंद्र सरकार दे एग्रीकल्चर सैकटरी संजय अग्रवाल वालों मीटिंग बुलाई गई सी। उस दे संबंध में पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां ये मीटिंग अटेंड करने वास्ते आईआं सन। सानूं ये कहा गया सी कि इस मीटिंग दे विच एग्रीकल्चर मिनिस्टर दे नाल होर संबंधित मिनिस्टर और डिपार्टमेंट के जिहड़े अधिकारी होणगे वो बैठणगे। पर जदों असीं इत्थे पहुंचे तां जिहड़े अधिकारी बैठे सी उन्हां नूं भी ठा दिता गया और कल्ले किसानां दे नाल ही संजय अग्रवाल ने मीटिंग की है। उस मीटिंग दे विच कोई बहुता सार्थक सिੱਟੇ नहीं निकले, क्योंकि जिहड़ा सरकार वालों किसानों को चीट किया जा रहा है, दूरी नीति बढ़ाई जा रही है। उस दे संबंध में किसानों वालों सवाल रखा गया सी कि एक पासे पंजाब दे विच किसानों को एजुकेट करने वास्ते मिनिस्टरां दी टीम गई हुई है और दूजे पासे पंजाब के किसानों दिल्ली दे विच सद के मीटिंग की गल की जा रही है, जो फेक है, गलत सी। इसलिए सानूं ट्वीट किया गया। इस दे विरोध दे विच किसानों ने अपना लेटर मत देने तो उपरंत मीटिंग का विरोध करते हुए बाईकाट किया गया और जिहड़ा हैगा बाहर आके कृषि भवन के बाहर नारेबाजी की गई और जिहड़ा गजट सी उहदियां कापियां पाड़ियां गईयां प्रेस के सामने, प्रेस की हाज़री विच। अगर सरकार ने यही रवैया रखा तो ये जिहड़ा अंदोलन है ये होर जोर फड़ेगा और तिखा किया जाएगा। इस संबंध में कल नूं पंजाब दे विच किसान भवन दे विच किसान जथेबंदियां दी मीटिंग होगी। उस विच इह अंदोलन नूं तिखा करन दी और रूपरेखा जिहड़ी है वो लिखी जाएगी। धन्नवाद। किसान जथेबंदियां ते केंद्र सरकार विचकार दिल्ली विच हुई मीटिंग बेसिट्टा रहण ते श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने प्रतिक्रिया देंदे हुए ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार वालों किसानों को धोखा देना हैरानकुन है। अन्नदाता की पिठ विच छुरा मारना ते उन्हां नाल चालां खेडणियां देश के हित के खिलाफ हन। उन्होंने कहा कि किसान आगुआं नूं गलबात लई दिल्ली बुलाउणा ते NDA मंत्रियों नूं पंजाब भेज देना इस साबित करदा है कि किवें केंद्र सरकार किसान आगुआं नूं दोगलियां गल्लां ते कपट दे माया जाल विच उलझा रही है। उत्थे ही दूजे पासे भाजपा नूं उस वेले जोरदार झटका जदों नाभा, खन्ना ते मुकेरिया तो वड्डी गिनती विच इस दे सीनियर आगू श्रोमणी अकाली दल के प्रधान श्री सुखबीर सिंह बादल की हाज़री में श्रोमणी अकाली दल में शामिल हो गए। इन्हां आगूआं नूं पार्टी में शामिल होने ते जी आया कहा गया ते भरोसा दवाया कि उन्हां नूं पार्टी में पूरा मान सत्कार दिता जावेगा। मैं वही करदा है कि एक बहुत बड़ा इंसल्ट किया है सेंट्रल सरकार ने। पहली गल तुसीं जथेबंदी नूं बुलाउने हो, फिर तुसीं एक सैकटरी की ड्यूटी लाउने हो ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਈ फैसला कर ही नहीं सकता। घट तो घट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या उन्होंने BJP की टॉप लीडरशिप गवर्नमेंट की होनी चाहिए है। आह तो मैनूं लगदा सही मैंने तो इंसल्ट किया है।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤਰਖਾਨ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਹੀਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਤਾਜ਼ਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ 295 ਇਹ ਲਾਤੀ। ਉੱਥੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫੇਰ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ
ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇਗਾ। ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਵੱਜੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਵਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 1 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਸਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿਫਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਦ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਡਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਤਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਲਟ, ਤੋਹੀਨ ਉਸ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ।
उत्तर प्रदेश के कस्बे हाथरस विच एक दलित लड़की नाल हुई दरिंदगी के विरोध विच यूथ कांग्रेस वालों दिल्ली तो भाजपा के संसद मैंबर हंसराज हंस की लिंक रोड से स्थित कोठी का घेराव किया गया। इस मौके एकत्र हुए यूथ कांग्रेसी आगुआं ते वर्करां ने मोदी सरकार का पुतला भी साड़िया। इस तो पहला डॉक्टर अंबेडकर चौक तो हंसराज हंस की कोठी तक यूथ कांग्रेस वालों मार्च किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ते संसद मैंबर हंसराज हंस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। इस मौके यूथ कांग्रेसी आगुआं ते वर्करां की अगवाई पंजाब यूथ कांग्रेस के मीत प्रधान बन्नी खैरा ते जसविंदर सिंह जस्सी, पंजाब यूथ कांग्रेस की जनरल सकत्तर हरजिंदर कौर ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ अत्याचार ਵਧੇ ਹਨ। पीड़ित लड़की का अद्धी रात ਨੂੰ अंतिम संस्कार किए जाने तो साफ है कि इस मामले में सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश विच है। ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਆ ਉਹ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। थाणा वलटोहा की पुलिस ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰੱਤੋਕੇ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਸੀ ਤਰੁਮਨ ਐਚ ਨਿੰਬਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਸਲ ਉਤਾਲ ਮੋੜ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਲੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਪਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिन्हां खिलाफ मामला दर्ज करके माणयोग अदालत में पेश किया गया है। पुलिस नूं होर भी सुराग मिलण दी आस है। साडे SHO वलटोहा साहब ने एक नाका लवाया सीगा। एक साडे कोल स्पेसिफिक इनपुट सीगी कि कोई ड्रग कंसाइनमेंट आने वाला हैगा। इन्होंने कल केची मोड़ आंसल उताड़ उत्थे नाका लाया सीगा ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ ਕਲੰਜਰ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਰਗ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੈਜ਼ੇਟਡ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ DSP ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੌਕੇ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 2 ਪੈਕੇਟਸ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋ ਟੋਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 126 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ 21C 6185 NDPS ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਬਾ ਕਲੋਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੱਬਾ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਦਿਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5 ਵਜੇ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਮਲੋ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਭਰੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲੈ ਚੜ ਗਈ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਏ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੀ ਏ। ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਐਸਪੀ ਤਰੁਣ ਰਤਨ, ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਕਿਫ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈਪੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤੁਰਮੜੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਏ। ਸਿਟੀ 2 'ਚ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 379/411 ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੇਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ? ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੋਹਕਮਪੁਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਕ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਵਗੈਰਾ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨੇ ਵਾਈਫ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਰ ਤਲਾਕ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੋਨੇ ਵਾਈਫ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਲਊਗਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੰਕੁਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੰਕੁਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤੰਗ ਤਰਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੋਦਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੌਪ ਦਾ? ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਸਟੋਰ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? 6:15 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਹਮਣੀ ਸ਼ਾਪ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹਲਕੀ ਧੂੰਆਂ ਸੁਰਕਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਪ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ? ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ?
ਭਾਜੀ ਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਰੀਬਨ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਪ ਫਿਟਿੰਗ ਸਭ ਟੋਟਲੀ ਡੋਮਿਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਰਮਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਭਾਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।